Variety and unity. Indian culture over the last 3 millennia has successfully but quietly observed the best assimilable parts from other religions and cultures from time to time and integrated them into itself. Indeed, few cultures in the world have such variety as the Indian culture. You may perhaps wonder why the people of Kerala use coconut oil while the people of Uttar Pradesh use mustard oil for cooking. This is because Kerala is a coastal state and coconut grows here in plenty, while Uttar Pradesh is a plain area which is favorable for the growth of mustard. What is the similarity in the Bankra dance of Punjab or the Pongal of Tamil Nadu or the Bihu dance of Assam? Both are celebrated after a rich harvest of crops. Have you noticed the different languages that we speak like Bengali, Tamil, Gujarati or Oriya? India is the home of many forms of dance and music which we normally use for festivals and social functions like marriages or the birth of a child. A large number of languages and dialects are spoken in our country, which has led to the growth of a great variety of literature. People belonging to 8 great religions of the world coexist here in a harmonious manner. Do you know that India is home to many religions of the world like Jainism, Buddhism, Sikhism, and of course Hinduism? Numerous styles of architecture, sculpture, and painting have developed here. Different styles of music and dance, both folk and classical, exist in the country. So, also are numerous festivals and customs. This wide variety has led to the making of Indian culture both composite one and rich and beautiful at the same time. Why is there so much variety in our culture? There are many reasons for this. The vastness of the country and variation in its physical and climatic features is an obvious reason for the variety. നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്നാണ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജനങ്ങൾ പാചകത്തിന് കടുകെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കേരളീയർ എന്തുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നു? പഞ്ചാബിലെ ബാംഗ്ര നൃത്തരൂപവും തമിഴ്നാട്ടിലെ പൊങ്കലും അസാമിലെ ബിഹു നൃത്തരൂപവും എന്തുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായി? നാം സംസാരിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ ഭാഷകളെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ത്യ നിരവധി നൃത്തരൂപങ്ങളുടെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രമാണ്. ഇത്രയും വൈരുദ്ധ്യമുള്ള ഒരു സംസ്കാരം ലോകത്ത് വേറെയില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ധാരാളം ഭാഷകളും ഉപഭാഷകളും സംസാരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് മഹത്തായ നിരവധി സാഹിത്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി. ലോകത്തിലെ മഹത്തായ 8 മതവിശ്വാസങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജനങ്ങളും ഇവിടെ ഏക സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു. നിരവധി ചിത്രശില്പ വാസ്തുവിദ്യാശൈലികൾ ഇവിടെ വികാസം പ്രാപിച്ചു. ക്ലാസിക്കലും നാടോടി രൂപങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നൃത്തരൂപങ്ങൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി ആചാരങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ ഒരു വശത്ത് സങ്കീർണവും മറുവശത്ത് സമ്പന്നവും മനോഹരവുമാക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് ഇത്രയേറെ വൈവിധ്യമുണ്ടായി? ഇതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിശാലതയും ഭൗതികവും കാലാവസ്ഥാപരവുമായ വൈവിധ്യങ്ങളും ഇതിനൊരു കാരണമാണ്. The second important reason for the variety in our culture is the intermingling among various ethnic groups. Since time immemorial, people from far and near have been coming and settling here. We find people belonging to different racial stocks like the Proto-Australoids, the Negroids, and the Mongoloids living in India. Various ethnic groups like Iranians, Greeks, Kushanas, Shakas, Hunas, Arabs, Turks, Mughals, and Europeans also came to India, settled here, and intermixed with the local population. The people belonging to other cultures brought their cultural habits, thoughts, and ideas, which got amalgamated into the existing culture. You will be surprised to know that it was only around 2nd century BC that stitched cloths such as salwars, kurtas, topis, etc. were brought to India by the Kushanas, Shakas, and Parthians. Prior to that, Indians wore clothes which were unstitched. The latest is the introduction of shirts, trousers, skirts, etc., which were brought by the Europeans in the 18th century. India through the ages has shown a remarkable capacity for assimilation of ideas. This has contributed to the variety and richness of our culture. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യത്തിന് മറ്റൊരു കാരണം വിവിധ നരവംശ വിഭാഗങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരലുകളാണ്. അനാദികാലം മുതൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ കുടിയേറുകയും താമസിക്കുകയും ചെയ്തു വന്നു. നീഗ്രോയിഡുകൾ, മംഗളോയിഡുകൾ, പെട്രോ ആസ്ട്രലോയിഡുകൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി വംശവിഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം. മുഗളന്മാർ, തുർക്കികൾ, അറബികൾ, ഹൂണന്മാർ, ശാക്കന്മാർ, കുശാനന്മാർ, ഗ്രീക്കുകാർ, ഇറാനികൾ, യൂറോപ്യന്മാർ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വംശവിഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു.
അവരിവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയും പ്രാദേശിക ജനവിഭാഗങ്ങളുമായി കൂടിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. നിലവിലുള്ള സംസ്കാരവുമായി ഇവരുടെ സാംസ്കാരിക അംശങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ, ചിന്താധാരകൾ ഇവയെല്ലാം കൂടിക്കലർന്നു. BC 2-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ കുശാനന്മാരുടെയും പാർത്ഥ്യന്മാരുടെയും ശാകന്മാരുടെയും വസ്ത്രരൂപങ്ങളായിരുന്ന സൽവാർ, കുർത്ത, തൊപ്പി, തുന്നി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഇതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യക്കാർ തയ്ക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആധുനിക തരത്തിലുള്ള പാൻറ്, ഷർട്ട്, പാവാട മുതലായവ യൂറോപ്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ആശയങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരലുകളുടെ അപാരമായ കഴിവ് ഇന്ത്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കാഴ്ചവെച്ചു. ഇത് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യത്തിനും സമ്പന്നതയ്ക്കും കാരണമായി. Along with contacts with outside cultures, cultural exchange between different regions of India has also continued. The chikan work of Lucknow, Fulkari embroidery of Punjab, Kantha embroidery of Bengal, Patola of Orissa show a distinct regional flavor. Although the centers in the south, north, east and west of India have their characteristic cultures, yet these did not develop in absolute isolation. In spite of physical barriers, Indians used to travel from one part of the country to another for trade of pilgrimage. Some regions were joined together through conquest or by alliance. As a result, people transmitted cultural habits and thoughts from one part of the country to other. Military campaigns too took people from one place to another. This helped in exchanging ideas. Such contacts have led to the development of commonness in Indian culture, which has been maintained throughout our history. Another unifying factor is climate. Despite geographical diversity and climatic variations, India experiences an inherent unity. The system of monsoon is the most important component of the Indian climatic pattern, and this gives unity to the whole country. The coming of the monsoon has ensured that agriculture remains the main occupation of the people of India. On the other hand, the differences in physical features have affected the food habits, dress, houses and economic activities of people, leading to the formation of social, economic and political institutions. These factors in turn influenced the thinking and philosophy of the people. The variety in physical features and climate of India has thus led to the development of a variety of cultures in different regions. The typical features of different regions have given some identity to these cultures. The composite nature of our culture is reflected in our music, dance forms, drama and art forms like paintings, sculptures and architecture as well. Our literature in different languages also reflects in this composite nature. Unity in diversity is reflected in our political forms as well. During the early Vedic period, society was pastoral. That is, people used to move from place to place in search of pastures. But as these people started practicing agriculture, they settled down. This settled life thus emerged a political organization. This included the sabhas and samitis, which were political bodies through which people participated in governance. In course of time, the concept of Rashtra emerged and possession of territory became the new measure of power. In some places, republics came up. The period from 6th to 4th century BC is known as the age of Mahajanapadas in India. In these kingdoms, kings had more powers. Subsequently, large empires were also established with emperors exercising absolute powers. You may be aware of ancient rulers such as Ashoka, Samudragupta and Harshavardhana. The Mughals also established a vast empire in India. The British established themselves in India, and in 1858, India became a part of the British Empire. However, in 1947, we were able to gain our freedom after a long struggle. Today, we are a sovereign, socialist, secular and democratic republic, and a uniform system of government prevails over the length and breadth of the country. പുറമേ നിന്നുള്ള സാംസ്കാരിക സങ്കലനത്തോടൊപ്പം ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക വിനിമയവും തുടർന്നു. ലക്നൌവിലെ ചിക്കാൻ, പഞ്ചാബിലെ ഫുൽക്കരി ചിത്രത്തയ്യൽ വേല, ബംഗാളിലെ കാന്ത ചിത്രത്തയ്യൽ വേല, ഒറീസയിലെ പട്ടോല വേല എന്നിവ സവിശേഷമായ പ്രാദേശിക വകഭേദങ്ങളാണ്. പശ്ചിമ, പൂർവ്വ, ദക്ഷിണ, ഉത്തര ഭാരതത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായ സവിശേഷ സംസ്കാരങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായി വളർന്നവയായിരുന്നില്ല. ഭൗതികമായ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും തീർത്ഥാടനത്തിനും കച്ചവടത്തിനുമായി ഇന്ത്യക്കാർ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ചില പ്രദേശങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കിയോ സഖ്യം മുഖേനയോ ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ സാംസ്കാരിക സ്വഭാവങ്ങളും ചിന്താഗതിയും ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് സംപ്രേഷണം ചെയ്തു. യുദ്ധപ്രവർത്തനങ്ങളും ജനങ്ങളെ ഒരിടത്തു നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു. ഇത് ആശയവിനിമയത്തിന് സഹായകമായി.
നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം നിലനിർത്തിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സാമാന്യതയ്ക്ക് ഇത് വഴിതെളിച്ചു. മറ്റൊരു ഏകീകരണ ശക്തി കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അന്തർലീനമായ ഒരു ഏകത്വമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ഏകരൂപം നൽകുന്ന മൺസൂൺ വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രധാന ഘടകമാണ്. മൺസൂണിൻ്റെ വരവ് ഭൂരിഭാഗം ഇന്ത്യക്കാരുടെയും മുഖ്യ തൊഴിലായ കാർഷിക വൃത്തിക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുന്നു. ഭൗതിക വ്യത്യാസം ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ, വസ്ത്രം, വീടുകൾ, സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെ ബാധിക്കുകയും സാമ്പത്തിക, സാമൂഹ്യ, രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയൊന്നാകെ ജനങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയെയും തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥയിലും ഭൗതിക പ്രത്യേകതയിലുമുള്ള വ്യത്യാസം വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുടെ വികാസത്തിന് വഴിതെളിച്ചു. വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ ഈ സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യതിരിക്തത നൽകി. നമ്മുടെ സംഗീതം, നൃത്തരൂപങ്ങൾ, നാടകങ്ങൾ, ചിത്രവേലകൾ, കൊത്തുവേലകൾ, കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാസ്തുവിദ്യ, എല്ലാ ഭാഷകളിലെയും സാഹിത്യങ്ങൾ, ഇവയിലെല്ലാം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മിശ്രണ പ്രകൃതി പ്രതിഫലിക്കുന്നു. നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥകളിലും കാണാം. ആദ്യകാല വേദകാലഘട്ടത്തിൽ ആട്ടിടയന്മാരുടെ സമൂഹമായിരുന്നു. അന്ന് മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങൾ തേടി ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ജനങ്ങൾ അലഞ്ഞു നടന്നിരുന്നു. ജനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഓരോ പ്രദേശത്തും അവർ സ്ഥിരതാമസമാക്കി. ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു. രാഷ്ട്രീയ വേദികളായ സഭ, സമിതി എന്നിവയിലൂടെ അവർ ഭരണം നടത്തി. കാലക്രമേണ രാഷ്ട്രം എന്ന സങ്കല്പം ഉരുത്തിരിയുകയും രാജ്യാതിർത്തി അധികാരത്തിൻ്റെ അളവുകോലാവുകയും ചെയ്തു. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രജാധിപത്യം നിലവിൽ വന്നു. BC 6-ാം നൂറ്റാണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മഹാജനപദങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമായി അറിയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്നു. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാർക്ക് കൂടുതൽ അധികാരമുള്ള ചെറിയ രാജവംശങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. ക്രമേണ വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിതമാവുകയും ചക്രവർത്തികൾ സ്വേച്ഛാധിപതികളാവുകയും ചെയ്തു. പ്രാചീന കാലത്തെ ഭരണാധികാരികളായിരുന്ന ഹർഷവർദ്ധനൻ, സമുദ്രഗുപ്തൻ, അശോകൻ എന്നിവരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടുകാണും. മുഗളന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ വിപുലമായ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു. പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരിയായി. 1858 അവർ ഇന്ത്യയെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും ദീർഘകാലത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ 1947 നാം സ്വതന്ത്രരായി. ഇന്നു നാം പരമാധികാര, മതേതര, സ്ഥിതിസമത്വ, ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കാണ്. ഇന്ന് ഒരു ഏകീകൃത ഭരണക്രമം ഇന്ത്യയിലുടനീളം നിലനിൽക്കുന്നു. സെക്യുലർ ഔട്ട്ലുക്ക്. The secular character of Indian culture is a result of the intermingling of people belonging to diverse cultural groups over a long period of time. There have been instances of occasional conflicts here and there, but by and large, people have lived together peacefully for centuries. The popular cultural traditions of India are the best examples of such cultural synthesis in which a large number of people belonging to different religious groups come together. You are aware that there is great variety of thoughts and habits in our country. Among such a variety, dominance of one particular thought is not possible. You will recall that Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Jews live in India. Everyone is free to profess, practice and propagate any religion of his or her own choice. The state has no religion of its own and all religions are treated equally by the state. No one is to be discriminated on the basis of religion. The people have to a large extent developed a broad outlook and they believe in the concept of live and let others live. Right to freedom of religion ensures secular nature of our polity. In the Western context, development of secularism meant complete separation of the church and the state. In India, secularism is taken as a more positive concept to cope with the complex social structure in the country with a view to protecting the interest of all, particularly the minorities. ഇന്ത്യയുടെ മതേതര കാഴ്ചപ്പാട്. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മതേതര സവിശേഷത എന്നത് ദീർഘകാലങ്ങളായി വ്യത്യസ്ത സാംസ്കാരിക വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരലിൻ്റെ ഫലമാണ്. അവിടവിടങ്ങളിൽ ചിലപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സംഘട്ടനങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മിക്കവാറും നൂറ്റാണ്ടുകളോളം സമാധാനപൂർവ്വം ഇവിടെ ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോന്നു. അത്തരം സാംസ്കാരിക സങ്കലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജനസഞ്ചയം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രശസ്തമായ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വ്യത്യസ്ത ചിന്താധാരകളും ശീലങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അത്തരം വ്യത്യസ്തതകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിന്താധാരയുടെ മാത്രം അതീശത്വം അസാധ്യമാണ്. ഹിന്ദു,
മുസ്ലിം, സിഖ്, ബുദ്ധ, ജൈന, പാർസി, ജൂത മതവിഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭരണഘടന തന്നെ നാം ഒരു മതേതര രാജ്യമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും ഓരോരുത്തർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. രാജ്യത്ത് അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രത്യേക മതമില്ല. രാജ്യം എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കുന്നു. ഒരാൾക്കും മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ വിവേചനം നേരിടേണ്ടി വരരുത്. ജീവിക്കുക, ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വിശാലമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഏതു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം നമ്മുടെ ഭരണവ്യവസ്ഥയുടെ മതേതര സ്വഭാവം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. പാശ്ചാത്യ മതേതര സങ്കല്പം നമ്മുടേതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. പാശ്ചാത്യ മതേതര വികസന പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ചർച്ചിനെയും രാഷ്ട്രത്തെയും പൂർണ്ണമായും വേർപെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ മതേതരത്വം എന്നത് വിശിഷ്യ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടേതുൾപ്പെടെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും താൽപ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രാജ്യത്തെ സങ്കീർണമായ സാമൂഹ്യ ഘടനയുമായി ഒത്തുപോകുന്ന തരത്തിൽ മാതൃകാപരമായ ഒരു സങ്കല്പമാണ്. യൂണിവേഴ്സലിസം. The concept of coexistence has not been confined to the geographical and political boundaries of the country only. India has a universal outlook and it has been promoting the message of peace and harmony to the entire world. India has been raising a strong voice against racialism and colonialism. It has protected against the formation of power blocks in the world. In fact, India became one of the founder members of non-aligned movement. India is committed to the development of other underdeveloped nations. In this manner, India has been discharging her responsibilities as part of the world fraternity and has been contributing to the progress of the world. സാർവലൗകികത. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ അതിരുകൾക്കകത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല സഹവർത്തിത്വം എന്ന സങ്കല്പം. ഇന്ത്യക്ക് സാർവലൗകികമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. ഇന്ത്യ സർവ്വലോകത്തിനും ഐക്യത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. കൊളോണിയലിസത്തിനും വംശീയതയ്ക്കുമെതിരെ ഇന്ത്യ എപ്പോഴും ശബ്ദമുയർത്താറുണ്ട്. ലോകത്ത് ശാക്തിക ചേരികൾ രൂപീകൃതമാകുന്നതിനെതിരെ ഇന്ത്യ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകാംഗമാണ്. അവികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് നാം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഇങ്ങനെ ലോക സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ കടമകൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ലോകാഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി തനതായ സംഭാവനകൾ നൽകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് സ്പിരിച്വലിസ്റ്റിക്. India is popularly known to be a land of spirituality, particularly to the West. However, Indian history from ancient times to present day shows that the developments of materialistic and non-materialistic cultures have been going on alongside. You will recall that the Harappan civilization was an urban one. It had a systematic town planning where roads cut each other at right angles. They had a profound knowledge of mathematics, weights and measures. They had built their own towns in a scientific manner and had an elaborate drainage system. The Harappans had external trade and travelled across the seas to trade with the Sumerians. Excellent books on medicine, planets, stars and plants were written. Discoveries of theories like Earth rotates around the Sun or Earth is round were made by Indians long before Europe accepted them. Similarly, in the area of mathematics and in the field of medicine and other sciences, India's achievements in ancient times have been remarkable. There was no opposition or resistance by religious or other thoughts in pursuing such knowledge. In philosophical thought, even aesthetic thinking developed and grew in India. You may be aware that Jainism and Buddhism are silent about the existence of God. What does all this tell us? Indeed, that Indian culture has been both materialistic and non-materialistic or spiritualistic. ഭൗതികപരവും ആധ്യാത്മികപരവുമായ ഘടകങ്ങൾ. പാശ്ചാത്യർ ഇന്ത്യയെ പൊതുവെ ആധ്യാത്മികതയുടെ നാടായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രാചീന കാലം മുതൽ നാളിതുവരെയുള്ള ഇന്ത്യ ചരിത്രം കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഭൗതികേതര സംസ്കാരങ്ങൾ ആത്മീയതയോടൊപ്പം തുടർന്നു പോരുന്നു എന്നാണ്. ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം വളരെ ഉന്നതമായിരുന്നുവെന്നും ജനങ്ങൾ ഉയർന്ന ജീവിത നിലവാരം നിലനിർത്തിയിരുന്നുവെന്നും നമുക്കറിയാം. ഈ സംസ്കാരം നാഗരിക സംസ്കാരമായിരുന്നു. ഗണിതം, അളവ് തൂക്കം എന്നീ മേഖലകളിൽ അവർക്ക് അഗാധമായ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ നഗരങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ വിപുലമായ മലിനജല നിർഗമന സംവിധാനമുണ്ടായിരുന്നു. സുമേറിയക്കാരുമായി കടൽ കടന്നുള്ള കച്ചവട ബന്ധം ഉൾപ്പെടെ വിദേശ വാണിജ്യ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനപ്പുറം പ്രാചീന കാലം മുതൽക്കേ ഇന്ത്യൻ പണ്ഡിതന്മാർ അപഗ്രഥന തൽപരരായിരുന്നു. വൈദ്യം, ഖോളം,
നക്ഷത്രം, സസ്യങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്കൃഷ്ടമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. യൂറോപ്യന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്നും ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുവെന്നുമുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഗണിതം, വൈദ്യം, ശാസ്ത്രം എന്നീ മേഖലകളിൽ പ്രാചീന കാലം മുതലേ ഇന്ത്യക്കാരുടെ നേട്ടങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ഇത്തരം അറിവുകൾ അവലംബിക്കുന്നതിന് മതപരമോ മറ്റേതെങ്കിലും ചിന്താപരമോ ആയ പ്രതിരോധങ്ങളോ എതിർപ്പുകളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്തകളിൽ നാസ്തിക ചിന്ത പോലും വളരുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്തു. സാംസ്കാരിക അനന്യത, മതം, ദേശം, നരവംശീയത. മതം, ദേശം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക അനന്യത നിലനിൽക്കുന്നത്. തദ്ഫലമായി ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അനേകം അനന്യതകളുടെ ഉടമകളാണ്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു അനന്യത ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ദൃഢമാവുകയും മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ രൂഢമൂലമാവുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നത് ഒരാൾ ജീവിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മാത്രമേ പറയാനൊക്കുകയുള്ളൂ. ഓരോ ആൾക്കും മറ്റുള്ളവരുമായി പൊതുവായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും. മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളിൽ അവർ തീർത്തും വ്യത്യസ്തരായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന്, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ആരാധനകളിലും വ്യത്യസ്തതയുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതവിശ്വാസം പുലർത്തുന്നവർ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപോലെ കാണാം. ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ആരാധനാരീതികളിലും അവർ തമ്മിൽ പ്രാദേശികവും വിഭാഗീയവുമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം. സാംസ്കാരികമായി എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും ഒരുപോലെയല്ല. മുസ്ലിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ. കശ്മീരിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും ബ്രാഹ്മണർ പല കാര്യങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തരാണ്. അതുപോലെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വിവിധ വീക്ഷണങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെയും ഉത്തർപ്രദേശിലെയും മുസ്ലിങ്ങളും വ്യത്യസ്തരാണ്. എന്നാൽ പ്രാദേശിക അനന്യതകൾ കുറച്ചുകൂടി യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. വ്യത്യസ്ത ജാതി മത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രദേശത്ത് ഭാഷ, ഭക്ഷണം, മൂല്യങ്ങൾ, കാഴ്ചപ്പാട് ഇവയിലൊക്കെ ഐക്യരൂപം കാണാം. ബംഗാളിൽ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ബംഗാളികളാകുന്നതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ചിലയിടങ്ങളിൽ ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ മതവിഭാഗങ്ങളും പ്രാദേശികമായ പല കാര്യങ്ങളിലും പരസ്പരം കൂടിച്ചേരുകയും ഐക്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. ചിലയിടങ്ങളിൽ ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ മതവിഭാഗങ്ങൾ പ്രാദേശികമായ ചില കാര്യങ്ങളിൽ പരസ്പരം കൂടിച്ചേരുകയും ഐക്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങൾ അവരുടെ തത്വശാസ്ത്രത്തോട് തത്വത്തിൽ താൽപ്പര്യവും കൂറും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും പ്രചോദനം നൽകുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ബൈബിളും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഖുറാനും ഹദീസുമാണ് പ്രചോദനം. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബസ്തർ ജില്ലയിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത നരവംശ പിൻബലമുള്ള നിരവധി വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ജീവിത രീതികളിലും ആചാരങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങൾ പരസ്പരം ഇടപെടുന്നു. നരവംശ സംസ്കാരങ്ങൾ ഗോത്രവർഗങ്ങളിൽ പ്രബലമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ചെറിയൊരു സംസ്ഥാനമായ നാഗാലാൻഡിൽ വിശ്വാസത്തിലും വസ്ത്രധാരണത്തിലും സംസാരത്തിലുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന 12-ലധികം ഗോത്രവർഗങ്ങളുണ്ട്.